میری طرف سے مانی ٹی وی دیکھنے والوں دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گا خلیج فارس میں 33 جزائر سے مل کر بنے خوبصورت سے ملک بحرین کی۔ بحرین جسے عمومی طور پر بحرین کہا جاتا ہے، اس ملک کے 33 جزائر ہیں۔ صرف 10 جزائر ایسے ہیں جہاں انسانی آبادکاری ہے، باقی جزائر کو سیر و تفریح کی غرض سے سنوارا جا رہا ہے۔ خلیج فارس میں مشرق کی جانب قطر موجود ہے، جبکہ جنوب اور مغرب کی جانب خلیج فارس کے پار سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب سے بحرین شاہ فہد برج کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ قطر اور بحرین کے درمیان خلیج فارس میں برج بنانے کے منصوبے پر 2008 میں کام شروع ہونا تھا، جو قطر اور بحرین کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد شروع نہ ہو سکا۔ آج اس ویڈیو میں بہت سی ایسی باتوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جن سے شاید آپ لوگ پہلے لا علم ہوں گے، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے میں گزارش ہے YouTube پر موجود ہمارے چینل مانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد سے جلد مل سکے۔ بحرین کے تاریخی ادوار کی بات کریں تو بحرین کی سرزمین پہلی بار انسانی آبادکاری کرنے والوں میں تیلمون نسل کے لوگ تھے، پھر تیلوس اور پھر اویل نسل کے لوگوں نے عرب کو آباد کیا، جن میں ایک جزیرہ نما بحرین بھی تھا۔ اسلام سے پہلے یہ خطہ مختلف قبائل کے زیر نگی رہا۔ ان حکومت کرنے والوں میں ایرانی بھی شامل تھے، جنہوں نے 6 صدی قبل مسیح سے 3 قبل مسیح تک بحرین کو سلطنت فارسیہ کا حصہ بنائے رکھا۔ بحرین میں اسلام سے داخلے سے قبل تک پارتھیا اور ساسانی لوگوں نے ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بحرین نے ہجرت کے 7ویں سال یعنی 629 عیسوی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی بحرین میں آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اعلیٰ حضرمی کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ ابو اعلیٰ حضرمی، جن کا اصل نام زید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، بحرین کی گورنر رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو خیرہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا۔ مسجد الخمس اسلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجدوں میں سے ایک تھی۔ اس مسجد کو اسلام کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر دوم بھی کہا جاتا ہے، کہ دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں بحرین پر قبضے کے بعد پرتگیزیوں کی عثمانیوں سے جنگیں بھی ہوئیں۔ برات بربوزا وہ پہلا پرتگیزی تھا جس نے 1485 میں پہلی بار بحرین کے جزیرے پر اپنے قدم رکھے تھے، جس کے بعد واسکو ڈے گاما کا ہند کی جانب سے سفر کرتے وقت یہ جزیرہ نظروں میں آ گیا۔ پرتگال کے بحرین پر قبضے کے بعد عمانیوں، ایرانیوں، عثمانیوں نے پرتگیزی حکومت کو ختم کرنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 1959 میں لاٹ لیسا کے گورنر مصطفی پاشا کے دور حکومت میں بحرین پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد 1602 میں ایرانیوں اور 1717 میں رومانیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ 1736 میں نادر شاہ کے دور حکومت میں ایک بار پھر بحرین پر قبضہ کر لیا گیا، اسے سلطنت فارسیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایرانیوں کے جتنے سال بحرین پر حکومت رہی، خانہ جنگی جاری رہی۔ ایرانیوں اور عمانیوں نے بحرین پر ایک عرصہ دراز تک جنگ لڑی، جس کا فائدہ برطانوی اٹھا گئے۔ 1882 میں برطانوی ایک معاہدے کے ذریعے بحرین میں داخل ہوئے اور پھر تمام ملکی معاملات برطانویوں کے ذریعے چلتے تھے۔ سن 1932 میں تیل کی دریافت ہوئی اور بحرین پیٹرولیم کمپنی کا وجود پیدا ہوا۔ تیل کی دریافت کے بعد برطانیہ نے ایران کی سرحدی حدود کی طرف سے اپنی نیوی کو بحرین میں منتقل کر دیا۔ گورے تیل نکالتے رہے اور ملک میں صحت اور تعلیم جیسی سہولیات مہیا کرتے رہے۔ 1968 میں جب برطانیہ نے بحرین سے اپنے معاہدے پورا ہونے پر تعلقات ختم کیے تو بحرین متحدہ عرب امارات کی ریاستوں اور قطر نے ایک اتحاد قائم کیا، جو ان 9 ریاستوں کے حکمرانوں کی نااتفاقی کی وجہ سے پروان نہ چڑھ سکا۔ 1959 میں ایران نے دوبارہ قبضے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا اور کہا بحرین میں ریفرنڈم کروایا جائے کہ کیا بحرین کی عوام ایران میں شامل ہونا چاہتی ہے یا نہیں۔ ابھی تک ریفرنڈم نہیں ہوئے تھے کہ مئی 1970 میں ایران نے بحرین پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ابھی تک بحرین کو برطانیہ سے مکمل آزادی نصیب ہونا باقی تھی۔ 15 اگست 1971 کو برطانیہ نے بحرین کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ 21 ستمبر 1971 کو اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک نے بحرین کی آزادی تسلیم کر لی۔ آزادی کے بعد رائل نیوی کو ختم کر دیا گیا۔ 10 ایکڑ کا رقبہ امریکن نیوی کو دے دیا گیا، جو کہ بحرین کی حفاظت کے نام پر خلیج فارس میں اپنا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ آزادی کے بعد بحرین میں غیر ملکی لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ اپنے ممالک سے آئے تو روزی روٹی کی غرض سے تھے، مگر روزگار کے بہتر مواقع اور کرنسی ویلی کو بہتر دیکھتے ہوئے یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ آج بھی بحرین میں بسنے والے لوگوں کا اگر موازنہ کیا جائے، یہ 50.7% میں سے 40% بحرینی عربی لوگ ہیں، جبکہ 4.7% مسلمان بحرین میں اسلامی فتوحات کے بعد آ کر بعد ہوئے تھے، جن کے علاوہ 45.5% ساؤتھ ایشین لوگ ہیں، 1% یورپی، 1.2% دیگر ممالک سے بس جانے والے لوگ۔ ساؤتھ ایشین میں سے سب سے زیادہ تعداد پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے آئے لوگوں کی تھی، جو کام کاج کی غرض سے بحرین آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، مگر بحرین کی 100% آبادی مسلمان نہیں، کیونکہ اسلام پوری آبادی کا 81.2% ہے۔ 10% مسیحی آبادی بھی یہاں آباد ہے، جبکہ 9.8% میں ہندو، سکھ، یہودی اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے۔ لفظ بحر کا مطلب
समुद्र और बहरीन का मतलब दो समंदर है। ये नाम बहरीन को समंदर के बीचों बीच होने की वजह से दिया गया था, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये दो समंदर कौन से हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की कुल आबादी 14,52,200 अफराद थी और आबादी के हवाले से दुनिया भर में बहरीन 149वें नंबर पर था। बहरीन अपनी आबादी के एतबार से मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा छोटा सा मुल्क है, जबकि इसके मुल्क का तैतीस जज़ायर से मिलकर कुल का 765.3 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जो अपने रकबे के एतबार से आज़ाद मुल्क की फहरिस्त में 174 नंबर पे आता है। 27 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मनामा शहर बहरीन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1800 ईस्वी में आबाद किया गया था। आज बहरीन की 3 लाख की आबादी को ये शहर अपने अंदर बसाए हुए है। मनामा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब लैंड ऑफ ड्रीम है, यानी ख्वाबों की जगह। कुवैती दिनार के बाद बहरीनी दिनार दुनिया की दूसरी बड़ी महंगी करेंसी है। एक कुवैती दिनार लगभग पाकिस्तानी 930 रुपए के बराबर होता है, जबकि एक बहरीनी दिनार 759 पाकिस्तानी रुपए और 220.9 इंडियन रुपए के बराबर होता है। बहरीन का कॉलिंग कार्ड +973 है और डोमेन नेम BH है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान बहरीन से 2 घंटे आगे है, जबकि पाकिस्तान से बहरीन जाने के लिए 1899 किलोमीटर के सफर के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पाकिस्तानियों और भारतीयों समेत 114 ममालिक को बहरीन ने ई वीजा सहूलत दे रखी है। अब आपको पाकिस्तान से बहरीन जाने के लिए एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं। बस ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन स्टोर से जाकर रिजर्वेशन टिकट बुक करें। गोल्डा जैसी ट्रस्टेड वेब स्टोर से बुकिंग करें। बुकिंग ऐसी हो जिसके पैसे आप होटल दाखिल होते वक्त देने पड़े। रिजर्वेशन ऑफ टिकट एंड पे होटल करने का फायदा ये होगा कि आप अगर खुदा खास्ता आपका वीजा नहीं लगता तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। UBL बैंक का इंटरनेट कार्ड, MCB का लाइट कार्ड आपको ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के लिए, जबकि वीजा के असूल के लिए आपको www.evisa.gov.bh की वेबसाइट से एक वीजा हासिल करना होगा। इसके बाद आप आसानी बहरीन का सफर कर सकते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले अफराद सऊदी अरब की मौजूद बहरीन की एम्बेसी या ऑनलाइन वीजा हासिल करने के लिए अपना सफर बजरिया बस या कार भी कर सकते हैं। बहरीन दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने मुल्क को सर्विसेज देने वाले लोगों को शहरियत दे रखी है। अंदाजे के मुताबिक 70,000 पाकिस्तानी बहरीन में मुकीम हैं। इनमें से 30,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जिन्होंने बहरीन की शहरियत हासिल कर रखी है। ये लोग या तो बहरीन में 25 साल का अर्सा गुजार चुके या वो लोग हैं जो बहरीन में सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से बहुत से लोग एक बड़ी तादाद में बलोच बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज में नौकरियां कर रहे हैं, जिनको पहले ही हुकूमत की जानब से शहरियत दी जा चुकी है। दोस्तों, बहरीन इस्लामी मुल्क जिसकी हुकूमत की बागडोर अरसा दराज से खलीफा खानदान की पास है, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद जहाँ बेहयाई आम नजर आती है। बहरीन में सऊदी अरब जैसे सख्त कवानीन नहीं। बहरीन में खूबसूरत से खूबसूरत मसाजिद देखने को तो मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ डिस्कोज और कैसीनोज इस मुल्क की नौजवान नस्ल को बेहयाई की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा करती है। बहरीन के तारीखी मकामात, मसाजिद और कुदरती हुस्न को देखते हुए 2017 में 1,27,00,000 अफराद आए, जिनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहरीन की याशियों की गरज से आए थे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जहाँ की जमीन का सोना खरीदने आए थे, क्योंकि बहरीन का सोना अपनी मिसाल आप समझा जाता है। फुटबॉल बहरीन का सबसे मकबूल खेल है, जबकि बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, मार्शल आर्ट, क्रिकेट, स्विमिंग और मोटर स्पोर्ट्स दीगर मकबूल खेले हैं। 1950 को पैदा होने वाले हमाद बिन ईसा अल खलीफा 1999 से बहरीन बादशाह के तख्त पर बरजमान हैं, जिन्होंने आला तालीम बरतानिया से हासिल की। बादशाह बनने के बाद मुल्क की तालीम की तरफ तवज्जो दी कि बादशाह बनने से कबल बहरीन की तालीम की शरह की 80% थी, जो कि बढ़कर 95.7% हो चुकी है। बहरीन और कतर के परचम का डिजाइन सहज जैसा है। बहरीन के परचम का रंग सुर्ख और जबकि कतर के परचम का कलर महरून है। पेट्रोलियम और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में इस्लामी बैंकिंग और सियाहत का शोबा मुल्क को तरक्की देने वाले अहम शोबे हैं, जबकि माहीगिरी और कीमती मोतियों की एक बड़ी तादाद समुद्र से हासिल की जाती है। जहाँ ज्यादा बारिशें नहीं होती, वहाँ एक ऐसे दरख्त का सहरा में बिना पानी के 400 साल से ज्यादा खड़े रहना एक मौजूदे से कम नहीं। द ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाने जाने वाला ये दरख्त सहरा में हर साल 50 लाख से ज्यादा सयाहों को खींच लाता है। बहरीन में जहाँ दीगर दिलचस्प जगह भी हैं, तो वहाँ बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। ये दुनिया की पहली 2 इमारतें जिनके दरमियान 3 बुरुज बनाए गए थे। इन तीनों बुरुज के दरमियान 3 टरबाइन लगाई गई हैं, जिनमें से हर एक 225 किलोवाट की है, यानी टोटल 675 वाट की टरबाइनें हैं। इन तीनों टरबाइन से 15% बिजली की जरूरत को पूरा किया जाता है। इन तीनों टरबाइन से 25% बिजली की जरूरत को पूरा किया जाता है। दोस्तों, ये थी बहरीन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों कारब के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी हौसला अफजाई के लिए आप जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।